follow Him. Give everything to Him. Rakaba sende me nimraha sete libraha. Rahi labraba kaste me kelebraha. For 30 more seconds, lift your hands and pray in tongues. Rahi labra kaste me nimraha. As you are praying, you are giving your everything to Him. Rakabo sondomo namraha. As you are praying, you are giving everything to Him. You are giving your sickness to Him. You are giving your plans to Him. You are giving your destiny to Him. You are giving your family to Him. Rahi labra sende me kelebraha raste me kelebroho. Raka sende kelebro korabaha. Things will work for your favor. Things will work for your goodness. Raha shende rimama namraha raba shende hi. Things will work all together for your favor. Rahi labrama sende me kelebrama sende reli raha. Your weakness will bring favor to you. In Jesus' name, your sickness will bring great testimonies in its mighty name. Rahi labro shondo kolabraha raste me nimraha. Your situations will bring goodness of God in your life. Raha nere nehia nare me kelebro sundo ho nehimia nere me kelebraha ralaha rimbamo namramo korala rahi labramo sundo rabaha raste me kelebraha. There are things, those things are not under your control. You don't have power over those things. Give those things to Him and relax. Give those situations to Him and have His divine peace. Receive His peace into your spirit now. Let the peace from the peace of heaven fill your spirit now. I pray, may you experience the heavenly peace. Rahi labramo sunduraba labraha sendere. Raha labraha. Things will work in your favor. Things will work in your goodness. Things will work for your good. Everything will work for your good. Everything will work for your favor. If you are surrendering Him, if you know how to live a surrender life, things will work for your favor. Things will work for your favor. Your weaknesses will bring strength to you. Your sickness will bring healings to you. All things will work together for your good. All things, your sickness, your anxiety, your situations, everything will work for your good. Everything will work for your favor. That's the power of our Lord Jesus. He will use everything and He will make it work for your good. The things you are going through right now, those things are going to bring goodness of God in your life. You will testify. Amen. You will experience a free life. Hallelujah. You are going to experience a peaceful life. Amen. Your spirit itself will give testimony to you. Amen. Yes, Father. Testimony of that peace that only comes from the Prince of Peace, that only comes from our Lord Jesus. Hallelujah. That peace is coming and entering into your heart now. Amen. Receive it and Yes, give Father. everything to Him. Give your visa to Him. Give your house to Him. Give your family to Him. Give your ministry to Him. Give your health to Him. Give your finances to Him. Give your sickness to Him. And learn to lie down on His chest. Like His disciple John. Apostles were going through a lot. But John knew how to lean down on the chest of the Master. Oh, Jesus. Lean down on His chest Amen. and experience the peace that comes out from the heart of your Master. Hallelujah.
Give him everything. Don't worry about that thing. Don't worry about those things. Ribabara la rabo sundora bala. Rimamona ramonam ramos sundunam ramos tevele braha. Ne ramonam ramos sundora bala raha. I'm covered by the blood of Jesus. Everything's are working for my good. All things are working for my favor. Goodness of God is coming to me. I will experience the goodness of God in my life, my family, my friends, anyone connected with me is gonna experience that goodness. Thank you, Jesus. Lord, open the eyes of your people. Let them see and experience that peace. That peace which word cannot explain. No word can explain that peace. No words can explain that peace. Receive the peace from your master. Hallelujah. Only Jesus can give this peace. While there will be war on this earth, there will be peace in your spirit. Amen. While there will be sickness on this earth, there will be peace in your heart. Amen. While there is darkness covering and hovering over this earth, there will be light and peace in you. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. You all can open your eyes and we're going to meditate upon the Word of God today. तपाईहरुले आफ्नो आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ अनि अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी अध्ययन गर्ने छौं। आफ्नो माइक अलिकति ठुलो पारौँ। Because I'm preaching in English, you know I'm not going to take a lot of time. So, don't sleep. Honor the Word of God. I want to share one testimony to you. आज म तपाईहरुको सामु एउटा गवाही बाँड्न चाहन्छु। Last year, अघिल्लो वर्ष there was a healing and revival conference in Adelaide, Australia. अस्ट्रेलियाको एडिलेड भन्ने ठाउँमा चाहिँ चङ्गाई सभा राखिएको थियो। And I'll send that testimony to you on group if you have seen that. अनि मैले त्यो ठाउँमा भएको मैले टेस्टिमनी चाहिँ मैले हाम्रो ग्रुप च्याटमा पनि मैले बाँडेको थिएँ। There was so many instant miracle in that service. अनि त्यो सर्भिसमा चाहिँ धेरै चमत्कारहरू भएको थियो, भर्खरको भर्खर चमत्कारहरू भएको थियो। But there are some miracles can't happen instantly. अनि त्यहाँ कति चमत्कारहरू थियो जुन चाहिँ भर्खरै पनि भएको थिएन, उतिखेरै भएको थिएन। There was one lady who was married. अनि त्यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ विवाहित हुनुहुन्थ्यो। Married for a few years but didn't have any child. अनि धेरै वर्षसम्म उहाँको विवाह भएको थियो तर उहाँको कुनै पनि नानी बाबुहरू भएको थिएन। And in that service we prayed for her. अनि त्यो सभामा चाहिँ हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्यौं। And it's not even 1 year now. अनि अहिले हामीले प्रार्थना गरेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। She is 7 months pregnant. अनि उ चाहिँ अहिले 7 महिना प्रेग्नेन्ट छन्। And that church and that family is very happy. अनि अहिले त्यो मण्डली र त्यो परिवार चाहिँ अहिले खुसी हुनुहुन्छ।
This is great miracle. Hallelujah. अनि यो चाहिँ ठुलो चमत्कार हो हालेलुया You know what? Why we are seeing so few miracles in Australia? तपाईलाई थाहा छ कि तपाईहरुले किन थोरै थोरै मात्र चमत्कारहरू अस्ट्रेलियामा देख्दै हुनुहुन्छ Because we only have few sick people coming to our service. किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा थोरै मात्र बिरामी व्यक्तिहरू आएको हामीले देखेका छौं I still have the healing anointing. मसँग अझै पनि परमेश्वरबाट निको पार्ने मसँग अझै पनि त्यो शक्ति छ And I'm using this in my working place. अनि म अहिले त्यो चंगाइको शक्ति चाहिँ म अहिले मेरो काम गर्ने ठाउँमा म चलाइरहेको छु Because in church, only Christians are gathering here. किनभने मण्डलीमा चाहिँ केवल विश्वासीहरू मात्र भेला हुन्छन् And believers will be healed by their faithfulness. अनि विश्वासीहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नै विश्वास योग्यताको कारणले गर्दा चंगाइ हुन्छन् Listen to me. सुन्नुहोस् मलाई Unbelievers will be healed by their faith. अनि अविश्वासीहरू चाहिँ उनीहरूको विश्वासद्वारा निको हुन्छन् But believers will be healed by their faithfulness. र विश्वासीहरू चाहिँ उनीहरूको विश्वास योग्यताद्वारा उनीहरू निको हुन्छन् If you know the Christ, यदि तपाईले येशूलाई चिन्नुहुन्छ भने you're coming to church तपाई मण्डलीमा आउँदै हुनुहुन्छ and you haven't received instant miracle, र तपाईले अहिले समय उतिखेरै चमत्कार तपाईले पाउनु भएको छैन भने God is looking for the faithfulness in your life. त्यसो हो भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईको जीवनबाट चाहिँ विश्वास योग्यता देख्न चाहनुहुन्छ To prove Jesus is alive, येशू जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नको निम्ति God is healing non-believer through their faith. परमेश्वरले चाहिँ अविश्वासीहरूलाई उनीहरूको विश्वासद्वारा निको पार्दै हुनुहुन्छ But you know Jesus is the Lord. तर तपाईहरूलाई चाहिँ येशू चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता अनि प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ He don't want to prove that to you. अनि उहाँलाई चाहिँ यो कुरा तपाईको सामु प्रुभ गर्न उहाँ चाहनुहुन्न That's why He's looking for your faithfulness. अनि त्यसै कारण चाहिँ उहाँले तपाईबाट चाहिँ विश्वास योग्यता चाहनुहुन्छ Sometimes miracles is hard for Christians, but for un-Christians it's easy. अनि कति समय चाहिँ चमत्कार चाहिँ अविश्वासीको लागि चाहिँ तुरुन्तै अनि सजिलो हुन्छ भने विश्वासीको लागि चाहिँ कति समय चमत्कार पनि गाह्रो कुरा भएर आउँदछ That's what happened to me when I came to Christ. अनि यस्तै घटना चाहिँ मसँग भयो जब म क्रिस्ट कहाँ आइपुगे I was healed because of my faithfulness, not because of my faith. अनि म चाहिँ निको केवल मेरो विश्वासको कारण होइन तर विश्वास योग्यताको कारण म भएको हो Hallelujah. हालेलुया And I know because of your faithfulness, the Lord will change your life. अनि मलाई थाहा छ कि तपाईहरूको पनि विश्वास योग्यताको कारणले परमेश्वरले तपाईहरुको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ May God make you faithfulness. May God make you faithful. परमेश्वरले तपाईहरुलाई विश्वास योग्यतामा उहाँले बढाउँदै लग्नु भएको होस् The message I'm going to teach you from the Bible is आज म जुन वचन तपाईहरुको सामु बाइबलबाट म पढ्न चाहन्छु त्यो यो हो कि the right hand of God. परमेश्वरको दाहिने हात Hallelujah. हालेलुया The right hand of God has power. परमेश्वरको दाहिने हातमा चाहिँ शक्ति छ आमेन That's your left hand. She was showing me the left hand. I said that's your left hand. Okay, let's do like this. The right hand of God. हामी यस्तै गरौँ परमेश्वरको दाहिने हात Let's चाहिँ join our baby girl here. Show your right hand like this. तपाईहरुको दाहिने हात यसरी देखाउनुहोस् Say the right hand of God परमेश्वरको दाहिने हात is a power. चाहिँ शक्तिशाली छ Hallelujah. हालेलुया That was the right hand of God who brought David to the throne. अनि दाउदलाई चाहिँ सिंहासनमा ल्याउने चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात हो I want to read few verses to you. अनि म तपाईहरुको सामु केही पद र अध्यायहरू म पढ्न चाहन्छु Psalm 18 verse 35.
भजन सङ्ग्रह 18 को 35 पद। You can read there in Nepali. तपाईले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ र तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई सहारा दिएको छ। मलाई महान बनाउन तपाई स्वयं झुक्नुहुन्छ। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। This verse is saying अनि यो पदले भन्दछ the right hand of God is sealed. परमेश्वरको दाहिनेको बाहुली हात चाहिँ मेरो लागि सहारा हो। Protection. सहारा, ढाल। Suraksha. And it says, your right hand made me great. अनि यसो भन्दछ तपाईको दाहिने हातले मलाई महान बनाउनु भयो। God made David great using his right hand. अनि परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई उहाँको दाहिने हात प्रयोग गरेर महान बनाउनु भयो। Not all Christians have the right hand of God working in their life. अनि सबैजना विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले दाहिने हात प्रयोग गरिकन उहाँलाई आशिष दिनुभएको छैन। If you want the right hand of God in your life, I'll tell you some process today. आज यदि तपाईहरूलाई परमेश्वरको दाहिने हातले तपाईको जीवनमा काम गरोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आज म केही तरिकाहरू तपाईको सामु म आज बाँड्ने छु। There was a man called Abraham. त्यहाँ एकजना व्यक्ति थियो जसको नाम अब्राहम थियो। God has his right hand on him अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो दाहिने हात अब्राहममाथि राख्नु भएको थियो। because of that. अनि त्यस कारणले गर्दा Wherever he went, उहाँ जुन ठाउँमा जानु भए तापनि he was prospered. अनि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, Samriddha. समृद्ध। The word prosper is not only for the prosperity, not only for the money, it's for everything. अनि समृद्ध शब्द चाहिँ केवल धनी अथवा धनीको धन सम्पत्तिको लागि सम्पत्तिको मात्र होइन, तर त्यसले चाहिँ सबै कुरा माथि Because of that, अनि त्यो कारणले गर्दा wherever he went, उहाँ जुनसुकै ठाउँमा जानु भए तापनि he was prospered. उहाँ समृद्ध हुनुहुन्थ्यो। No matter who came with him, उहाँको सामु जो आउनु भए तापनि no matter who left him, अनि उहाँलाई जसले छोडे तापनि God was keep on giving him blessing because he had his right hand on him. अनि जेसुकै भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई समृद्ध बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कारण परमेश्वरको दाहिने हात अब्राहममाथि थियो। One day, एक दिन a young man called Lut, एउटा जवान व्यक्ति लोथ नामक गरेको, he was not good in relationship with the family of Abraham. अनि त्यो लोथको चाहिँ ऊ चाहिँ अब्राहमको परिवारसँग उसले राम्रो सम्बन्ध बनाएको थिएन। Slowly, he started acting evil. अनि बिस्तारै गरिकन उसले चाहिँ नराम्रो नकारात्मक उसले आफ्नो बानी बेहोराहरू देखाउन थाल्यो। Then Abraham said to that young man, अनि अब्राहमले त्यो जवान व्यक्ति लोथलाई यसो भन्यो, we cannot stay together any longer. अब हामी सँगै धेरै बेर हामी बस्न सक्दैनौँ। If you want to go right, I'll go left. If you want to go left, I'll go right. अनि अब्राहमले भन्यो लोथलाई, यदि तिमी दायाँ जान चाहन्छौ भने म बायाँ जानेछु र तिमी बायाँ जान चाहन्छौ भने म दायाँ जानेछु। It shows Abraham didn't have any emotional dominion over his life, and he has overcome the emotional thing. अनि यसो भन्दै गर्दा हामीलाई यो कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि अब्राहमले चाहिँ भावुक भएर यो निर्णय गरेको होइन, उसले चाहिँ आफ्नो भावुकपनलाई उसले अलरेडी नै यसलाई त्यसमाथि विजेता हासिल गरिसकेको थियो। Hallelujah. हालेलुया। That's why Abraham was Abraham. अनि त्यसै कारण चाहिँ अब्राहम हुन्। If you resign in your working place, अनि यदि तपाईले आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा तपाईले राजीनामा दिनुभयो भने some people will come to you and they'll, I miss you, and you will also cry to them, I miss you too. अनि तपाईको
त्यो कामका कति व्यक्तिहरू तपाईँ कहाँ आएर हामी तपाईँलाई सम्झन्छौँ भन्छन् अनि तपाईँहरूले पनि हामी तपाईँलाई धेरै सम्झिरहेका छौँ भनिकन तपाईँ पनि उत्तरमा जवाफ दिनुहुन्छ। Abraham was not like that. अनि अब्राहम चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्ति थिएन। If you want to climb in the highest as the will of God, अनि यदि तपाईँलाई उचाइमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार चढ्न मन छ भने learn to kill some of the emotional thing in your heart. आफ्नो जीवनमा भएको कति भावुक कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले मार्न थाल्नुहोस्। I have lost so many people. मसँग धेरै व्यक्तिहरू छन्। I have lost so many people. मैले धेरै मान्छे गुमाएको छु. मैले धेरै मानिसहरू गुमाएको छु। Some of my team members. मैले आफ्ना कतिजना टिमका व्यक्तिहरूलाई गुमाएँ। And some people were very helpful. अनि कति व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै सहायक गर्ने व्यक्तिहरू थिए। When they left our ministry or our church, जब ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो सेवकाईलाई छोडेर जानुभयो, I didn't say to the Lord, what will happen next, how I will go. मैले परमेश्वरलाई भनेन परमेश्वर अब के हुन्छ, अब म कसरी मिनिस्ट्री सङ्गति चलाउँ भनिकन मैले उहाँलाई प्रश्न गरेन। Don't be emotional. तपाईहरू भावुक नहुनुहोस्। Some people are not here in our church. कति व्यक्तिहरू आज हाम्रो मण्डलीमा छैनन्। They meant to be here. आज उनीहरू यस मण्डलीमा हुनको निम्ति बोलाइएका हुन्। I'm not saying this in a pride. मैले यो घमण्डको कारणले भनेको होइन। If some people would be sitting here in some of this chair, यदि कुनै व्यक्तिहरू यो चेयरमा बस्ने हो भने I would have saw that spiritual attack and their family would be not destroyed like this. अनि मैले त्यो व्यक्तिको जीवनमा भएको एउटा आत्मिक लडाईलाई आत्मिक अट्याकलाई मैले देख्ने थिएँ र उनीहरूको परिवारलाई मैले बचाउने थिएँ। I'm not saying this as a prideful अनि man. मैले यो कुरा चाहिँ घमण्ड साथ भनेको होइन। I'm saying this मैले यो कुरा यस प्रकारले भनिरहेको छु because some people are bound with emotions. किनभने कति व्यक्तिहरू चाहिँ भावुक भएर त्यो भावुकपनले उनीहरू जोडिएका छन्। Your emotions will kill your destiny. तपाईको भावनाले चाहिँ तपाईको डेस्टिनीलाई डिस्ट्रोय गर्छ। My sister here, मेरो बहिनी यता she started preaching from last week. अनि उहाँले अघिल्लो हप्ताबाट उहाँले वचन प्रचार गर्न थाल्नुभयो। And she will serve the Lord in more greater way in coming days. अनि उहाँले चाहिँ अब परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको काम अझै पनि महान प्रकारले आउँदो दिनहरुमा गर्नुहुनेछ। Because she knew how to kill the emotions. किनभने उहाँलाई चाहिँ भावना कसरी मार्ने हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। If you're going somewhere, यदि तपाई कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने you will 100% be connected with the situations and some people in that place. तपाईले त्यो ठाउँको चाहिँ कति व्यक्तिहरुसँग तपाई उनीहरुसँग जोडिनु हुनेछ र तपाई उहाँहरुलाई तपाईले प्रेम पनि गर्नुहुनेछ। But time will come, God will, through His right hand, He will pick you and He wants to elevate you. He wants to send you in another level, but those people cannot go. It's only for you because you paid the price. अनि समय आउँछ तब परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईलाई त्यो तपाईको साथीको घेराबाट तपाईलाई उहाँले निकालेर अर्को ठाउँमा लग्दै चाहनुहुन्छ। कारण तपाईले जुन मूल्य चुकाउनु भएको थियो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो व्यक्तिको झुण्डबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ। At that time, if you are so much connected with those people in emotion, अनि त्यतिखेर जब परमेश्वरले तपाईलाई उचाल्दै हुनुहुन्छ त्यस ठाउँबाट तपाई भावनाले भरिएर तपाई आउनु भयो भने as a man of God, I'm telling you, परमेश्वरको दास भएको कारणले गर्दा म यो भन्दै छु कि if in future God has appointed you to do crusades, यदि परमेश्वरले तपाईलाई आउँदो दिनमा कुनै प्रकारको क्रुसेडहरु गर्नवाले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ if भने God is choosing you to do great things from there, अनि यदि परमेश्वरले चाहिँ त्यस ठाउँबाट महान कामहरु तपाईको जीवनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने but He wants to release you first from there. तर पहिले चाहिँ उहाँले तपाईलाई त्यस ठाउँबाट उहाँले निकाल्न चाहनुहुन्छ। Because of your emotions, if you decide to stay in that place, अनि यदि केवल तपाईले आफ्नो भावनाको कारणले गर्दा भावुक भएर त्यस ठाउँमै तपाई बस्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने you will die without seeing the greatness in your life. तपाई परमेश्वरको महान काम नदेखिकनै आफ्नो जीवन तपाईले गुमाउनु पर्ने हुन्छ। Maybe you don't understand this today, मलाई लाग्छ कि
सायद तपाईँले यो कुरा आज बुझिरहनु भएको छैन होला। After 20 years, you can watch this video again. अनि 20 वर्षपछि तपाईँले यो भिडियो फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। Then you will see it is clear. अनि तब चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि यो सब कुराको अर्थ चाहिँ के हो भनेर। So the right hand of God doesn't work in that place where emotion is your God. अनि परमेश्वरको दाहिने हात चाहिँ त्यो ठाउँमा काम गर्दैन जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो भावनालाई चाहिँ परमेश्वरको रूपमा राख्दै हुनुहुन्छ। You need to overcome emotions. अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भावनालाई तपाईँले जित्नुपर्छ। Hallelujah. हालेलुया। So that relatives of Abraham, he said, I want to go to this place because this place looks so green. अनि त्यो अब्राहमको त्यो नातेदारले भन्यो म यस ठाउँमा जान चाहन्छु किनकि त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले हरियाली म देख्दैछु। And he said in his heart, it's written in the Bible, अनि उसले चाहिँ आफ्नो हृदयमा भन्यो अनि यो कुरा चाहिँ वचनमा लेखिएको छ। this place looked like the Garden of Eden. अनि त्यो ठाउँ चाहिँ हेर्दै गर्दा अदनको बगैँचा जस्तो देख्दथ्यो। This looks like a garden of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको गार्डन जस्तो देख्दथ्यो। And Abraham said, go. अनि अब्राहमले भन्यो जाऊ। That young man called Lot, अनि त्यो जवान व्यक्ति लोत he thought उसले सोच्यो that land will bless me. त्यो ठाउँले त्यो जमिनले चाहिँ मलाई आशिष दिनेछ भनिकन उसले सोच्यो। But Abraham knew तर अब्राहमलाई थाहा थियो the right hand of God will bless me. परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ मलाई आशिष दिन्छ भनिकन। Wherever I go, the right hand of God will go with me. म जहाँ गए तापनि परमेश्वरको दाहिने हात मसँग जान्छ भन्ने कुरा अब्राहमलाई थाहा थियो। If you are in the garden of God, यदि तपाईँ परमेश्वरको त्यो बगैँचामा हुनुहुन्छ भने but if you don't have the right hand of God on you, तर तपाईसँग परमेश्वरको दाहिने हात छैन भने there is no future for you. त्यस ठाउँमा तपाईको कुनै पनि लक्ष्य छैन। If you are in Australia यदि तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ and you don't have right hand of God on you, अनि तपाईसँग यस ठाउँमा परमेश्वरको दाहिने हात छैन भने there is no future for you, no future for your family. यस ठाउँमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि भविष्य छैन र तपाईको परिवारको पनि कुनै पनि भविष्य छैन। Let me tell you this. तपाईलाई म एउटा कुरा भन्दैछु, You need a right hand of God more than you need PR. तपाईलाई पिआर भन्दा बेसी चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात चाहिन्छ। Right hand of God upon you. परमेश्वरको दाहिने हात तपाईको जीवनमा। Hallelujah. हालेलुया। Bible said Abraham started living in that same wilderness. अनि वचनले भन्दछ अब्राहम चाहिँ त्यही मरुभूमिमा भएर उ जानु पर्यो। Still he was more blessed than the kings. अनि तर पनि उ राजाहरू भन्दा बढी आशीषित थियो। Because किनभने right hand of God was upon him. परमेश्वरको दाहिने हात चाहिँ अब्राहमसँग थियो। Right hand of God is not cheap. अनि परमेश्वरको दाहिने हात चाहिँ सस्तो छैन। You need to overcome your emotions. तपाईले आफ्नो भावनालाई तपाईले जित्नु पर्छ। You need to love Jesus more than your family, more than your relation, more than your job, more than anything. तपाईले परमेश्वरलाई तपाईको काम, तपाईको भविष्य, तपाईको सम्बन्ध सबैभन्दा बेसी तपाईले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। Jesus said in the Bible, येशूले वचनमा भन्नुभयो, if you want to be my disciple, यदि तिमीलाई मेरो चेला हुन मन छ भने love me more than your mother, your father, your wife, your husband, whoever comes in between. मलाई सबैभन्दा बेसी तिम्रो आमा, बाबा, तिम्रो श्रीमती, श्रीमान सबैभन्दा बेसी जो पनि आउँदछ बिचमा ती सबैभन्दा बेसी चाहिँ मलाई प्रेम गर। You know why I love my wife? तपाईलाई थाहा छ किन म मेरो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छु? Because I love God more than I love her. किनभने म परमेश्वरलाई उसलाई भन्दा बेसी प्रेम गर्छु। If you can defeat the emotions, यदि तपाईले आफ्नो भावनामाथि तपाई भावनालाई जित्न सक्नुभयो भने some people came to me, कति व्यक्तिहरु म कहाँ आउनुभयो, I want to join your church. म तपाईको मण्डलीमा फेरि जोडिन चाहन्छु। But you know that family there, तर तपाईलाई थाहा छ त्यो परिवार त्यस ठाउँको
They helped me a lot when I was in trouble. उनीहरूले मलाई धेरै सहायता गरे जब मलाई प्रब्लम समस्या आइपर्यो। This is why I want to join them. I'm not coming. अनि यस कारणले गर्दा म त्यो परिवार त्यो ठाउँमा म जोडिन चाहन्छु अनि म यस ठाउँमा तपाईँ कहाँ आउन चाहन्न। And I said, it's up to you. अनि मैले भने यो त्यो तपाईँको मर्जी हो। If God is asking me to connect with some people there, यदि परमेश्वरले मलाई त्यहाँ भएको कुनै व्यक्तिहरूसँग जोड्न मलाई अगुवाई गर्नुभयो भने no emotion should hold me back to be connected. कुनै पनि भावनाले चाहिँ मलाई परमेश्वर त्यो ठाउँमा जोडिनको निम्ति मलाई रोक्न सक्नु हुँदैन। This is why I can hardly see the right hand of God working in Christians' life. अनि यस कारणले गर्दा चाहिँ म परमेश्वरको दाहिने हात विश्वासीहरूमाथि बसेको म थोरै मात्रामा मात्र म देख्दछु। Because they are very afraid. किनभने उनीहरू धेरै डराउँदछन्। They are so connected with the emotions. अनि उनीहरू चाहिँ भावनासँग धेरै जोडिएका छन्। You can go to heaven like that. अनि त्यस प्रकारले तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ। But you will never see the greatness in your life. तर तपाईँले कहिले पनि परमेश्वरको महान काम महानता तपाईँको जीवनमा देख्न सक्नुहुन्न। You will never fulfill all of His great work through you. अनि तपाईँले परमेश्वरको सबै महान कामहरू तपाईँको जीवनबाट गर्नु उहाँले गर्नुहुने कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। So number one thing त्यसै कारण पहिलो कुरा is चाहिँ यो हो कि learn to fight with your emotions. आफ्नो भावनासँग तपाईँ लडाई गर्न सिक्नुहोस्। If that emotion is coming between the will of God, यदि परमेश्वरको योजनाको बीचमा चाहिँ त्यो भावना आउँदैछ भने destroy it. त्यसलाई तपाईँ नाश गर्नुहोस्। I'm not saying don't love those people. म यो कुरा भन्दै छैन कि ती व्यक्तिहरूलाई प्रेम नगर्नु भनेर। I'm not saying don't be connected. म उनीहरूसँग नजोडिनुहोस् भनेर म भनिरहेको छैन। If you are eagle, यदि तपाईँ eagle हुनुहुन्छ भने चिलो भने चिलो भने some birds you are connected with, जति चराहरूसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ they cannot fly higher as you can. अनि ती चराहरू चाहिँ तपाईँ जस्तै माथि उनीहरू उड्न सक्दैनन्। Sometimes you have to leave them, कति समय चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई छोड्नुपर्छ leave them and go higher. अनि उनीहरूलाई छोडिकन तपाईँ माथि माथि उड्नुपर्छ। And yes, sometimes you can come down and meet them, अनि हो तपाईँ कति समय तल आइकन ती चराहरूलाई भेट्न but they cannot सक्नुहुन्छ। fly as you are flying तर ती चराहरू चाहिँ तपाईँ जस्तो माथि माथि उड्न सक्दैनन् because of emotions. किनभने भावनाको कारणले गर्दा। Some eagles are कति चिलहरू चाहिँ chicken today. आज कुखुरा बनिरहेका छन्। They can only fly in one flying range. अनि आज ती चिलहरू चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा मात्र उनीहरू उडिरहेका छन्। You can come and meet with hen and chicken, तपाईँ आइकन त्यो कुखुरा भालेहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। but go fulfill your destiny, fly तर higher. जानुहोस् माथि उड्नुहोस् र आफ्नो ती लक्ष्यहरू परमेश्वरले बनाउनुको योजनाहरूलाई पुरा गर्नुहोस्। Right hand of God परमेश्वरको दाहिने हात is coming upon you तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। if you know how to fight against your emotion. यदि तपाईँलाई आफ्नो भावनासँग कसरी लडाई गर्ने थाहा छ भने परमेश्वरको दाहिने हात तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। I want to read one more verse to you. तपाईँको सामुमा अझै एउटा पद पढ्न चाहन्छु। Exodus chapter 15 verse 6. प्रस्थान 15 को 6 पद। You can read that in Nepali. हे परम प्रभु तपाईको दाहिने बाहुली शक्तिमा प्रतापी थियो। हे परम प्रभु तपाईको दाहिने बाहुलीले शत्रुहरूलाई चकनाचुर पार्यो। Hallelujah. हालेलुया। If you have the right hand of God in your life, that hand will fight with your enemy. अनि यदि तपाईसँग परमेश्वरको दाहिने हात छ भने त्यो दाहिने हातले चाहिँ तपाईको शत्रुहरूसँग लडाई गर्दछ। Christians are affected by spirit of witchcraft today. अनि आज विश्वासीहरू चाहिँ ती अन्धकारको शक्तिहरू तन्त्र मन्त्रको शक्तिहरूको विरुद्ध आज सँग लडाई गरिरहेका छन्। For me, मेरो लागि spirit of witchcraft is तन्त्र मन्त्रको आत्मा चाहिँ some of the lowest demon in hell. सबैभन्दा सानो दुष्ट आत्मा हो। हरूमध्ये एक हो। दुष्ट आत्माहरूमध्ये एक हो।
But still some believers are affected by the spirit of witchcraft. तर अझै पनि कति विश्वासीहरू चाहिँ ती तन्त्र मन्त्रका आत्माले आज उनीहरूलाई समातिरहेका छन्। If you have the right hand of God on your head, यदि तपाईसँग परमेश्वरको दाहिने हात तपाईको शिरमाथि छ भने, if some witch doctor trying to witch you, यदि कुनै तन्त्र मन्त्र गर्ने झाँक्रीले तपाईलाई तन्त्र मन्त्र गर्न खोज्यो भने, whether he will be Christian or he will be die, कि त ऊ क्रिस्चियन हुन्छ अथवा तपाई मर्नुहुन्छ, त्यो मर्छ। त्यो मर्छ। यदि परमेश्वरको दाहिने हात तपाईँ माथि छ र कोही तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू एउटा कुरा गरेको छैन, if right hand of God is on you and all of the witch doctors in this world, they will stand against you and they will try to destroy your life through their evil power, whether they will be Christian or they will die, even you are alone. That's how powerful the right hand of God is. परमेश्वरको दाहिने हात यदि तपाईको जीवनमा छ भने कुनै तन्त्र मन्त्र गर्ने व्यक्तिले तपाईलाई तन्त्र मन्त्र गर्न खोजे तापनि किन त परमेश्वरको दाहिने हात तपाईको शिरमा भएको कारणले गर्दा कि त त्यो तन्त्र मन्त्र गर्ने व्यक्ति मर्छन् कि त ऊ विश्वासी हुन्छन्। Book of Exodus chapter 15 verse 8 said, your right hand destroyed my enemies. अनि प्रस्थान 18 को 35 पदले भन्दछ, हैन 15 को 6 ले, 15 को 6 पदले भन्दछ, तपाईको दाहिने हातले चाहिँ मेरो शत्रुहरूलाई चकनाचुर पार्यो। You need this hand. तपाईलाई यो हात चाहिन्छ। For this you have to have an intimate relationship with the Lord. अनि यो पाउनको निम्ति चाहिँ तपाई परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु पर्यो। If you don't pray your Bible, or if you don't read your Bible, यदि तपाईले तपाईको बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्न भने, if you don't pray, यदि तपाई प्रार्थना गर्नुहुन्न भने, there is no right hand of God upon you. परमेश्वरको दाहिने हात तपाईसँग छैन। There should be some kind of protection over your life, but not from the right hand of God. अनि कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईको जीवनमा सहायता हुनुपर्छ, तर परमेश्वरको दाहिने हात चाहिँ हैन। प्रोटेक्सन, सुरक्षा तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कुनै न कुनै माध्यमबाट सुरक्षा दिनु होला, तर परमेश्वरको दाहिने हातबाटको सुरक्षा र सहायता घनिष्ठ सम्बन्ध भएन भने तपाईले पाउनुहुन्न। हालेलुया। हालेलुया। Right hand of God will never say that this believer is 20 years believer, so I will sit upon his head, and this believer is just 1 year, he just came to Christ 1 year ago, so I'm not going there. They will only see whether that person can kill the emotion or they can have the intimate relationship with the Lord or not. यदि परमेश्वरको दाहिने हात तपाईँ माथि आउन चाहन्छ भने यो त 20 वर्षदेखिको विश्वासी हो, यसले त पानी ट्याङ्की पनि थिएन, बप्तिस्मा लिँदा खोलामा बप्तिस्मा लिएको, म त जान्छु यसमाथि भनेर परमेश्वरको दाहिने हात त्यसरी तपाईँ माथि बस्न आउँदैन। या त यो त 1 वर्ष पुरानो विश्वासी हो, यति म किन जाम भनेर पनि आउँदैन। यदि तपाईले इमोसनलाई जित्न सक्नुहुन्छ, if God is asking you to leave me, go. यदि परमेश्वरले तपाईलाई मलाई छोडेर जानुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जानुहोस्। Don't say like he helped me a lot, so I'm coming to him because of emotions. तपाईँ यस्तो नभन्नुहोस् उहाँले मलाई सहायता गर्नुभयो त्यसै कारण म तपाईसँग आउँदछु भनिकन यस प्रकारले भावुक भएर नभन्नुहोस्। Your destiny is greater than your emotion. तपाईको भविष्य चाहिँ तपाईको भावना भन्दा ठुलो छ। Don't discount the will of God because of your emotion. तपाईको भावनाले गर्दा परमेश्वरको योजनालाई तपाईँ नापतोल नगर्नुहोस्। Hallelujah. हालेलुया। This world we are living in, हामी दुनियाँमा बस्छौँ, you will need the right hand of God to protect you.
अनि तपाईँ आफ्नो जीवनमा सुरक्षा पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको दाहिने हातको खाँचो छ। For that, अनि त्यसकारण त्यसको लागि you have to pray. तपाईँ प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। You have to fast. तपाईँ उपवास बस्न आवश्यक छ। You have to read your Bible. अनि आफ्नो वचन तपाईँले अध्ययन गर्न आवश्यक छ बाइबलबाट। Otherwise, some other virus will come like COVID, नत्र भए कुनै एउटा भाइरस आउला जस्तै कोभिड, and it will destroy your whole family. अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको सबै परिवारलाई नाश पार्दछ। So many pastors died when COVID came. धेरै पास्टरहरू अगुवाहरू चाहिँ को मृत्यु भयो जब कोभिड आयो। I know some of them went to Lord as the will of God, but some of them didn't die as the will of God. मलाई थाहा छ कति व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार स्वर्गमा उचाले, तर तीमध्ये धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बिना नै उनीहरू मरे। God don't want to kill people. परमेश्वरले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई मार्न चाहनुहुन्न। It's their decision taking the right hand of God away from them. अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको निर्णय हो परमेश्वरको दाहिने हातलाई आफ्नो जीवनबाट हटाउने। How they are making that decision? अनि उनीहरूले कसरी चाहिँ यस प्रकारको निर्णय गर्न सक्छन्? They cannot pray. उनीहरूले प्रार्थना गर्न सक्दैनन्, They cannot read their Bible. उनीहरूले बाइबल अध्ययन गर्न सक्दैनन्, They cannot come to church. उनीहरू मण्डलीमा नि आउन सक्दैनन्। For them, their job is number one priority. अनि ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको काम चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Hallelujah. हालेलुया। God will do unusual things in your life if you can bring that right hand of God on your head. परमेश्वरले तपाईँले कहिले नसोच्नु भएको कुराहरू तपाईँको जीवनमा गर्नुहुनेछ यदि तपाईँले परमेश्वरको दाहिने हातलाई आफ्नो शिरमाथि बोलाउनु भयो भने। Jesus was casting demons. येशूले चाहिँ ती दुष्ट आत्मालाई धपाउँदै हुनुहुन्थ्यो। Some people came and they said, in what power and authority you are doing this? अनि कति व्यक्तिहरू आएर उहाँ येशूलाई भने कसको शक्तिद्वारा चाहिँ तै यो काम गर्दैछस्? Jesus said, अनि येशूले भन्नुभयो, if I'm casting the devil by the finger of God, मैले चाहिँ यदि यो दुष्ट आत्मालाई चाहिँ परमेश्वरको औलाद्वारा मैले धपाएको छु भने that means the kingdom of God is here. त्यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस ठाउँमा छ। That means there should be the hand or finger of God to be in your life, and that hand will bring the kingdom of heaven in your life. पहिला परमेश्वरको हात तपाईको जीवनमा आउनु पर्यो, त्यसपछि परमेश्वरको राज्य तपाईको जीवनमा आउँछ। If you cannot pray 1 hour a day, यदि तपाईँ दिनको 1 घण्टा पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न भने you can go to heaven, तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ, but forget about the right hand of God in your life. तर तपाईँ परमेश्वरको दाहिने हातको बारेमा बिर्सिनुहोस्। Some people are traveling for work, like they travel 2-3 hours a day, like they are traveling in train and bus. कति व्यक्तिहरू चाहिँ कामको लागि विशेष गरिकन दिनको 2-3 घण्टा ट्राभल गरिकन उनीहरू यात्रा गर्छन्। Use your mind and pray in train. आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो ट्रेनको यात्रामा प्रार्थना गर्नुहोस्। Close your eyes and start praying in your spirit. अनि तपाईँ आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र आत्मामा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। Other passengers will think you are sleeping and they will not disturb you. अनि अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँलाई देखिकन यो व्यक्ति सुतिरहेको छ भनिकन उनीहरूले सोध्छन् अनि disturb पनि गर्दैनन्. And you can pray like that 2 hours a day. अनि त्यस प्रकारले चाहिँ तपाईँले दिनको 2 घण्टा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। I want to see the manifestation of that right hand. अनि म चाहिँ त्यो दाहिने हातको म म्यानिफेस्टेसन भएको म देख्न चाहन्छु।
What is the manifestation of God's right hand? अनि परमेश्वरको दाहिने हातको म्यानिफेस्टेसन भनेको अर्थ चाहिँ के हो? The manifestation of God's right hand is healing. अनि परमेश्वरको दाहिने हातको उत्तरीकरण प्रकटीकरण चाहिँ चङ्गाइ हो। The manifestation of God's right hand is greatness. अनि परमेश्वरको दाहिने हातको प्रकटीकरण चाहिँ उहाँको महानता हो। Joseph was in jail. योसेफ जेलमा थियो, But God wanted to manifest His right hand power over his life. तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको दाहिने हातको शक्ति चाहिँ शक्तिको प्रकटीकरण चाहिँ उहाँको उसको जीवनबाट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। And God made him prime minister. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यस कारणले गर्दा उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। The right hand of God is power. अनि परमेश्वरको दाहिने हात चाहिँ शक्ति हो। The right hand of God was with Abraham. अनि परमेश्वरको दाहिने हात चाहिँ अब्राहमसँग थियो। It was with Jesus himself. अनि त्यो चाहिँ येशू स्वयंसँग हुनुहुन्थ्यो। And you need this right hand of God in your life in these last days. अनि तपाईलाई पनि यो अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात चाहिन्छ। A right hand of God is what fulfilling the promises in your life. अनि परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईको जीवनमा त्यो परमेश्वरको योजनाहरू पूरा गर्नको निम्ति सहायता गर्दछ। You have received so many promises in your life. तपाईले आफ्नो जीवनमा धेरै अगमबानीहरू तपाईले सुनिसक्नु भएको छ। Now you need the right hand of God in your life. अब तपाईलाई परमेश्वरको दाहिने हातको खाँचो छ। And that hand will manifest those promises in your life. अनि त्यो परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईको जीवनमा ती सबैमा परमेश्वरको महान योजनाहरू प्रकटीकरणमा आउनेछ। Hallelujah. हालेलुया। This story is from Australia, not from Nepal. What I'm gonna say you today. अनि म जुन कुरा अहिले भन्न लागेको छु अनि त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको कुरा हो, नेपालको कुरा होइन। In my working place, मेरो काम गर्ने ठाउँमा there is one Christian, त्यहाँ एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ and he came to work very sad. अनि एक दिन चाहिँ उहाँ अलि धेरै निराश हुनुभयो र काममा आउनुभयो। And I said, "What happened?" अनि मैले उसलाई भने के भयो भनेर। And he showed me some photos. अनि उहाँले चाहिँ मलाई केही फोटोहरू देखाउन थाल्नुभयो। In that photo, अनि त्यो फोटोमा चाहिँ 9-month baby 9 महिनाको बालक dead. मृत्यु भएको। I said, "What is this?" अनि मैले भने यो के भएको? He said, "My wife was 9 months pregnant. अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो श्रीमती चाहिँ 9 महिना गर्भवती थिइन्। Before 1 week or 10 days of her delivery, अनि उनको एक हप्ता अथवा 10 दिनको डेलिभरीको अगाडिको कुरा हो यो। our baby died in the womb." अनि हाम्रो बच्चा चाहिँ त्यो गर्भमा नै मृत्यु भयो। I was very sad. अनि म त्यो कुरा सुनेर धेरै निराश भएँ। At that time, अनि त्यो समयमा we didn't have church. हाम्रो मण्डली थिएन। All he knew that I'm also Christian. अनि उसलाई केवल यो कुरा मात्र थाहा थियो कि म पनि विश्वासी थिएँ। And I said, "I'll pray for you." अनि मैले भने म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। And when I started working with him, अनि जब म उहाँसँग काम गर्न थालेँ, one day एक दिन I said, "Which church you are going?" तपाई कुन मण्डलीमा जानुहुन्छ भनिकन मैले प्रश्न गरेँ। And he named one of the famous churches in Australia. अनि उहाँले चाहिँ एक प्रसिद्ध अस्ट्रेलियाको मण्डलीको नाम उहाँले भन्नुभयो। I said, "Are you working in church?" अनि मैले उहाँलाई भने के तपाईले मण्डलीमा कुनै प्रकारको सेवाकाई गर्नुहुन्छ? He said, "No, no, no. अनि उहाँले भने नाइ मैले केही पनि गर्दिनँ। All pastors are greedy. अनि उहाँले भन्नुभयो सबै पास्टरहरू चाहिँ लोभी छन्। They need money. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ केवल पैसा मात्र चाहिन्छ। They're asking for offering. उनीहरू चाहिँ सधैँभरि भेटी मात्र माग्नुहुन्छ। I go to church म चर्चमा जान्छु for God only. अनि परमेश्वरको लागि मात्र म I'm जान्छु। not going to church for ministry. म चाहिँ कुनै पनि सेवाकाई गर्नको निम्ति म मण्डलीमा Me and जान्दिनँ। my family is going to church to worship the Lord. That's it." अनि म र मेरो परिवार चाहिँ केवल परमेश्वरलाई महिमा गर्नको निम्ति मात्र मण्डली जान्छ। And I अनि यति said मात्र। him, अनि मैले उहाँलाई भने
There are some pastors like that, कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो खालको पास्टरहरू हुनुहुन्छ, but not all of them are greedy. तर सबैजना चाहिँ त्यस्तो खालको लोभी हुँदैनन्। And I said, don't say like that. They are servants of God. Don't say war against them. अनि मैले भने परमेश्वरको दासको विरुद्ध तपाईँले त्यस्तो केही पनि नभन्नुहोस्, एउटा शब्द पनि परमेश्वरको दासको विरुद्ध नबोल्नुहोस्। And I said, there are so many humble men of God in this world. अनि मैले भने त्यहाँ धेरै यस पृथ्वीमा धेरै खालको परमेश्वरको नम्र दासहरू हुनुहुन्छ। And I said, do you know DJS Dinakaran? अनि मैले उहाँलाई भने के तपाईँलाई टिजेस दिनाकरण चिन्नुहुन्छ? Because DJS Dinakaran uncle is one of my favorite. किनभने डिजेस दिनाकरण अङ्कल चाहिँ मेरो सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ। And he said, oh, don't talk to me about that pastor. अनि उहाँले भन्यो मलाई त्यो पास्टरको विषयमा केही पनि नभन्नुहोस्। He bought a house in Canada. अनि उहाँले चाहिँ क्यानाडामा एउटा घर बनाउनु भयो। I think in America also. मलाई लाग्छ उहाँले अमेरिकामा पनि घर बनाउनु भयो होला। I said, do you like DJS Dinakaran, Dr. Paul Dinakaran or not? अनि मैले उहाँलाई केवल एउटा प्रश्न सोधेँ, के तपाईँलाई डिजेस दिनाकरण र पावल तपाईँलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन? According to you, are they a real man of God or not? अनि के तपाईँ अनुसार उहाँहरू असल परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? He said, no. अनि उहाँले भन्नुभयो हुनुहुन्न। I said, that's why, my bro, अनि मैले भने त्यस कारणले गर्दा you are not protected. तपाईँ सुरक्षित Your हुनुहुन्न। generations are cursed. तपाईँको पुरा जेनेरेसन्सहरू चाहिँ श्रापित छन्। Right hand of God will never come to you if you are standing against someone already has the right hand of God in their life. अनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात कहिले पनि आउँदैन यदि तपाईँ परमेश्वरको दास जोसमाथि परमेश्वरको दाहिने हात छ उसको विरुद्ध बोल्नुहुन्छ भने। I said him, मैले उसलाई यो कुरा भने। and he said, you know, Tijo Thomas comes to my church. अनि उहाँले भने के तपाईँलाई थाहा छ टिजो थोमस हाम्रो मण्डलीमा आउनुहुन्छ? No, he said, Tijo Thomas comes to his church. उहाँले भन्नुभयो टिजो थोमस चाहिँ उहाँको मण्डलीमा आउनुहुन्छ। And I said, you don't like him, do you? अनि मैले भने के तपाईँलाई उहाँ मन पर्छ कि मन पर्दैन? He said, no. अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई मन पर्दैन। And I said, why you are going to that church? अनि मैले भने त्यसो भए तपाईँ किन त्यो मण्डलीमा जानुहुन्छ? Putting curse on you? आफ्नै जीवनमा श्रापित। Go to some other church where you like the man of God. अनि मैले भने अरू कुनै मण्डलीमा जानुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको दास मन पर्छ। He had citizenship. अनि उहाँको सिटिजनशिप छ, नागरिकता। And he's working in 2 places, making a lot of money. अनि उहाँ अहिले दुई ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, धेरै पैसा कमाइरहनु भएको छ। I think he's rich, मलाई लाग्छ उहाँ धनी हुनुहुन्छ, but he's not blessed. तर उहाँ आशिषित हुनुहुन्न। Being rich and being blessed is 2 different things. धनी हुनु र आशिषित हुनु फरक कुराहरू हुन्। If you want the right hand of God in your life, यदि तपाईलाई परमेश्वरको दाहिने हात आफ्नो जीवनमा चाहिन्छ भने don't try to destroy the reputation of Abraham. अनि अब्राहमको तपाईँ रेपुटेसनलाई तपाईँ नबिगार्नुहोस्, चरित्रलाई। Because he has the right hand of God before you. किनभने त्यो अब्राहमसँग चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात छ। That's why Lot was not protected. अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ लोत चाहिँ सुरक्षित थिएनन्। If you read the Bible, Lot lost everything. He lost his wife, his daughter. They committed a great sin in the Bible. अनि यदि तपाईँ वचनमा हेर्नुहुन्छ भने लोतसँग अन्तिममा गएर सबै कुरा उबाट खोसियो, उसको श्रीमती, उसको बच्चाहरू, सबै कुराहरू। Even though he said, this place looked like Australia. जब कि उसले त्यो ठाउँ हेरेर उसले भन्यो कि यो ठाउँ हेर्दै गर्दा चाहिँ अस्ट्रेलिया जस्तो देखिन्छ। This place looks like the garden of God. त्यो ठाउँ हेर्दै गर्दा चाहिँ परमेश्वरको अदन, परमेश्वरको बगैँचा जस्तो देखिन्छ। Blessing is not coming to you आशिष तपाईँ कहाँ आउँदैन, from that land alone. त्यो ठाउँबाट मात्र आशिष तपाईँको जीवनमा आउँदैन। If you don't have the right hand of God in your life, यदि तपाईँसँग परमेश्वरको दाहिने हात छैन भने you are not blessed. तपाईँ आशिषित हुनुहुन्न, You are not protected. तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न। Learn to pray every day. हरेक दिन प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्।
I'll try to preach this in Nepali, but I don't know I can make it or not, but I'll try. Give me just one last minute, then I'll pray. When I decided to take baptism back there in Nepal, जब मैले नेपालमा बत्तिसमा लिने निर्णय गरेँ, I was not very serious. I didn't know a lot of things about Bible, but I only know the Lord He is the only one who is taking us to heaven. अनि मलाई त्यतिखेर बाइबलको ध्यानहरू खासै ज्ञानहरू थिएन अनि म त्यति सिरियस पनि थिएन अनि मलाई यति मात्र थियो कि हाम्रो येशू मात्र प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन मलाई थाहा थियो। I was 16 years old. म त्यतिखेर 16 वर्षको उमेर थियो मेरो। With me, मसँग there was one more brother. त्यतिखेर एउटा दाजु हुनुहुन्थ्यो। He also came to church to have baptism. We are from same village. अनि उहाँ र म चाहिँ हामी एउटै गाउँबाट थियौँ अनि उहाँ पनि त्यस ठाउँमा बत्तिसमा लिनको निम्ति आउनुभयो। Our pastor called us to head church. अनि हाम्रो पास्टरले चाहिँ हामीलाई ठुलो मण्डलीमा हेड चर्चमा बोलाउनु भयो। And I think we traveled in bus like 45 to 1 hour. अनि हामी चाहिँ बसको यात्रा गरेर 45 अथवा 45 मिनेट 1 घण्टासम्म हामी यात्रा गरेर त्यस ठाउँमा पुग्यौँ। When we reached there, only two of us were having baptism that day. जब हामी त्यस ठाउँमा पुग्यौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी 2 जनाको मात्र बत्तिसमा हुने थियो। And we had a Bible study with the pastor, and then he baptized us. अनि पहिलो चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्यौँ पास्टरसँग अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो बत्तिसमा गर्नुभयो। Right after the baptism, अनि बत्तिसमा पछिको कुरा हो, that another brother, अनि त्यो अर्को दाजु चाहिँ he asked, उहाँले सोध्नुभयो when are we getting our certificate of this baptism? अनि उहाँले सोध्नुभयो हामीले चाहिँ बत्तिसमा लिएको सर्टिफिकेट चाहिँ कहिले पाउँछौ भनेर सोध्नुभयो। And I was like, certificate? अनि मैले विचार गरेँ सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र। And that pastor provided him certificate within 1 month. अनि त्यो पास्टरले चाहिँ 1 महिनाभित्र त्यो प्रमाणपत्र दिनुभयो। But I didn't care about that, and I don't have the certificate of my baptism. अनि म चाहिँ त्यो कुराको मैले वास्ता गरेन अनि मसँग त्यो बत्तिसमा लिएको प्रमाणपत्र पनि भएन। Back then, I didn't even knew there's something like certificate of baptism. मलाई त्यतिखेर पहिलेको समयमा मलाई बत्तिसमाको पनि सर्टिफिकेट हुन्छ प्रमाणपत्र हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। Later on, that brother said me, अनि पछिको समयमा त्यो दाजुले मलाई भन्नुभयो, he said, I'm going to Korea. म कोरिया जाँदैछु। And I've heard अनि मैले सुने in Korea, कि कोरियामा if you are in trouble, यदि तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ भने you go to church, तपाईँ चर्चमा जानु and the pastor of that church will help you. अनि त्यो कोरियाको चर्चको पास्टरले चाहिँ तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। And I said, that's why you were asking for certificate? अनि के तपाईँले त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र माग्दै हुनुहुन्छ? He said, yes, when I will go to Korea, I will show this to pastor. अनि उहाँले भने हो जब म कोरियामा जान्छु म त्यहाँ त्यस मण्डलीको पास्टरलाई म यो मेरो प्रमाणपत्र देखाउँछु। He stopped coming to church. अनि उहाँ Church आउन छोड्दिनु भयो. चर्च आउन छोड्नुभयो। As a 16-year-old young man, I used to counsel him. I said, you have taken baptism. Let's go to church. He said, no, I'm not coming. अनि म 16 वर्षको मात्र हुँदाखेरिदेखि नै मैले उहाँलाई सम्झाउने गर्थेँ कि तपाईँ मण्डली आउनुहोस् भनिकन मैले उहाँलाई त्यस प्रकारले सम्झाउन थालेँ। And he went to Korea. तर उहाँ चाहिँ कोरिया जानुभयो। And some youngsters from my village, अनि कति जवान व्यक्तिहरू मेरो गाउँबाट they said to me, अनि उहाँले हामीलाई भन्नुभयो he was a scammer. अनि उहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई ठग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। And he scammed your Jesus also. अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको येशूलाई पनि ठग गर्नुभयो। If his boss will not pay him, यदि उहाँको बसले उहाँलाई पैसा तिर्नुहुन्न भने he will go to church with that certificate, and he knows the pastor will help him. If pastor will ring, that boss should give money. अनि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँले त्यो सर्टिफिकेट लगेर आफ्नो मण्डलीको पास्टरलाई देखायो भने उहाँले मण्डलीको पास्टरले चाहिँ बससँग बोल्नुहुन्थ्यो किनकि उहाँलाई थाहा थियो कि चिन्नुहुन्छ एकअर्कालाई। This is how blessed Korea is. If pastor is saying something, people are listening to the pastor. अनि
यस प्रकारले चाहिँ कोरियाको मण्डलीको पास्टरहरू र कोरिया देश धेरै आशिषित छन् कारण त्यहाँको पास्टर र ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू बिच चाहिँ सम्बन्ध छ I think he spent 9 or 10 years in Korea. मलाई लाग्छ कि उहाँले चाहिँ 9 देखि 10 वर्षसम्म कोरियामा आफ्नो जीवन बिताउनु भयो And now he came back to village. अनि उहाँ फेरि फर्केर आउनुभयो आफ्नो गाउँमा He's not that rich. अनि अहिले उहाँ त्यति धनी हुनुहुन्न He's not that blessed. अनि उहाँ त्यति आशिषित He is not that famous. उहाँ त्यति धेरै प्रसिद्ध पनि He's हुनुहुन्न। running after some political leaders and gaining nothing. अनि उहाँ अहिले कुनै पोलिटिकल कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीहरूको पछि पछि हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले केही पनि पाइरहनु भएको छैन You cannot use God. अनि तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई युज गर्न सक्नुहुन्न तपाईले परमेश्वरलाई प्रयोग गरेर प्रयोग। छोड्न सक्नुहुन्न. You cannot use God for your healing and run away. तपाईले परमेश्वरलाई आफ्नो चंगाइको लागि प्रयोग गरेर तपाई भाग्न सक्नुहुन्न You need the right hand of God in your life. तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात तपाईको जीवनमा चाहिन्छ Be committed. तपाई कमिटेड हुनुहोस् Make decision to follow Him. अनि तपाई निर्णय गर्नुहोस् उहाँलाई पछ्याउने भनिकन Can you die for Jesus? के तपाई येशूको निम्ति मर्न तयार हुनुहुन्छ Do you love Jesus more than your family? के तपाईले येशूलाई तपाईको परिवार भन्दा बेसी प्रेम गर्नुहुन्छ If not, यदि होइन भने there is no right hand of God in your life. तपाईको जीवनमा परमेश्वरको दाहिने हात छैन I want to share one more testimony. It's from my own family. अनि यो चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटा गवाही भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै परिवारको हो After my baptism, मेरो बक्तिस्मा पछि for 1 year I was backslide. अनि 1 वर्षसम्म चाहिँ म ब्याकस्लाइड भएर हिँडिरहेका थिएँ Because I used to go to church, but I never read the Bible. I didn't know how to pray, but sometimes I used to go to church once or twice a month. किनभने म चाहिँ मण्डली चाहिँ केवल एक दुई चोटि मात्र जान्थे अनि म त्यति बाइबलहरु पनि अध्ययन गर्दैन थिएँ Then one day I was watching TV. अनि एक दिनको कुरा हो जब म टिभी हेर्दै थिएँ There was a pastor called Pastor Benny Hinn on the TV. अनि त्यो टिभीमा चाहिँ एउटा पास्टर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो पास्टर चाहिँ बेनी हिन हुनुहुन्थ्यो And he said, अनि उहाँले भन्नुभयो if you know how to pray, your life will never be the same. अनि उहाँले भन्नुभयो यदि तपाईलाई प्रार्थना गर्न आउँछ भने तपाईको जीवन कहिले पनि उस्तै हुने छैन Then he said one more sentence. अनि उहाँले फेरि अझै एउटा अझै कुरा भन्नुभयो And he said, if you know how to walk with the Holy Spirit, you will not be in that same place. अनि उहाँले भन्नुभयो यदि तपाईलाई पवित्र आत्मासँग हिँड्न आउँछ भने तपाई त्यही ठाउँमा फेरि पनि हुनुहुने छैन And I said to myself, अनि मैले आफूलाई भने I don't want to stay in this situation of my life. अनि मैले भने कि म मेरो जीवनमा अहिले घटेको यो परिस्थितिमा रहन म चाहन्न I said, I want to go somewhere from here. अनि मैले भने म यस ठाउँबाट कुनै टाढा ठाउँमा म जान चाहन्छु I said, I will learn to pray. मैले भने म प्रार्थना गर्न म सिक्न I चाहन्छु decided from video. मैले भिडियो हेरिकन मैले निर्णय गरे I said, I will pray like never before. मैले निर्णय गरे कि म कहिले पनि म अझ भन्दा बेसी म प्रार्थना गर्नेछु In my family, I used to pray more than our pastors. अनि मेरो परिवारमा मैले चाहिँ पास्टरहरु भन्दा पनि बेसी चाहिँ म प्रार्थना गर्दथे Even pastors, they were blaming me. They were saying, this is not from the Spirit of the Lord. He is spending whole day in prayer. अनि त्यस समयमा चाहिँ पास्टरहरूले पनि मलाई भन्थ्यो कि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट होइन किनभने यस व्यक्तिले चाहिँ दिनभरि लगाइकन दिनभरिसम्म प्रार्थना गरेर उसले समय बिताउँछ I didn't knew that prayer will send the right hand of God on me. मलाई थाहा थिएन कि त्यो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात मेरो जीवनमा आउँछ भनिकन Whatever I'm doing, it's not me doing. मैले जे पनि गर्दैछु त्यो मैले आफै गरेको होइन It's not my hand. त्यो चाहिँ मेरो हात होइन There's one more hand in the house. अनि त्यो चाहिँ अर्को एउटा हात हो जुन चाहिँ मेरो घरानामा छ This is the right hand of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हात हो This right hand of God is opening doors for me. अनि त्यो परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ मेरो जीवनमा ढोकाहरू खोल्दैछन् If you decide what I have decided when I was 17,
यदि तपाईले त्यो कुराको निर्णय गर्नुभयो जुन निर्णय चाहिँ म 17 वर्ष भएको उमेरमा मैले गरेको थिएँ, if you decide to pray like never before, यदि तपाईले कहिले नगरे जस्तै प्रार्थना गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, if you decide to read the Bible like never before, यदि तपाईले कहिले नपढे जस्तै गरिकन तपाई बाइबल पढ्ने तपाईले निर्णय गर्नुहुन्छ भने, I can see the right hand of God coming upon you. मैले तपाईको जीवनमा परमेश्वरको दाहिने हात आइरहेको म देख्दछु। This right hand of God will make you king from the shepherd. अनि त्यो दाहिने परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईलाई राजा बनाउनेछ त्यो गोठालाबाट। This right hand of God can make you a miracle worker. अनि त्यो परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईलाई चमत्कार गर्ने व्यक्ति बनाउँदछ। You know what? Let me prophesy. तपाईलाई थाहा छ म त अहिले यस समयमा अगमबानीमा बोल्न चाहन्छु। This right hand of God will make you so rich that you will fund so many crusades around the world. अनि यो परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईलाई यति धेरै प्रसिद्ध बनाउने छ कि तपाईले पुरा दुनियाँभरि नै परमेश्वरको क्रुसेडहरू गर्नुहुनेछ। You will know like that poor pastor is trying to do healing crusade in his village and he needs that kind of money. You will send him that money, he will do crusade. And you are the one single-handedly organizing that crusade with your money. अनि तपाईलाई थाहा हुनेछ कि त्यो पास्टरलाई चाहिँ एउटा हिलिङ चङ्गाईको सभा राख्न मन छ अनि तर त्यो पास्टरसँग पैसा छैन अनि तपाईँ एक्लै भइकन परमेश्वरको हात तपाईँको शिरमा भएको कारणले गर्दा तपाईँले त्यो पास्टरबाको निम्ति चङ्गाई सभा तपाईँले खडा गर्नुहुनेछ। This right hand of God will open the door for you for your business. अनि यो परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईँको जीवनमा ढोकाहरू खोल्नेछ। This right hand of God gave me Namrata. अनि त्यो परमेश्वरको हातले चाहिँ मलाई मेरो श्रीमती दिनुभयो। Namrata. I was very alone. My people, I couldn't sleep. It's not because I wanted to pray whole night, that's why I was praying. I used to pray whole day, and when I was trying to sleep, I couldn't sleep because of the loneliness in my heart. I used to pray whole night because I didn't have anything to do. If I'm trying to sleep, I couldn't. And then the right hand of God brought Namrata, and I'm praying whole day and sleeping whole night. Whether I'm praying whole night, sleeping whole day. Now, sleeping for me is a miracle. I sleep better than her. Like, if we go to bed, I'll be in dreams within 5 minutes. Right hand of God will give you something that you need now. परमेश्वरको दाहिने हातले तपाईलाई त्यो कुरा दिने हुनेछ जुन कुराको तपाईलाई खाँचो छ। Let's pray like never before. कहिले नगरे जस्तै यस हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईं अरूहरूको लागि आशा बन्नुहुनेछ। You will be the hope of other people. तपाईं अरूहरूको लागि चमत्कार बन्नुहुनेछ। And you will be the miracle worker of others. In these last days, God wants to make you shine. अनि यो अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई उचाल्न चाहनुहुन्छ। In my working place, there is a man called Peter. अनि मेरो काम गर्ने ठाउँमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाम चाहिँ पिटर हो। He said, I'm Saint Peter. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म सन्त पिटर हो। If you go for fishing with me, you will have boat full of fish. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ मसँग माछा मार्न जानुहुन्छ भने तपाईको डुङ्गा चाहिँ माछाले भरिनेछ। Of course, he was making joke. हो उसले मजाक गरिरहेको थियो। But I said to him, तर मैले उसलाई भने I'm Saint Umesh. म सन्त उमेश हो। If you live longer, यदि तपाईँ धेरै बेर बाँच्नुहुन्छ भने you will see this Australia will be shaken by the power of Holy Ghost, and I will be also the part of that thing. तपाईँ धेरै लामो समय बाँच्नुहुन्छ भने तपाईले यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरको महिमाले हल्लिएको देख्नुहुनेछ अनि त्यो कार्यमा चाहिँ म पनि त्यो रिभाइभलको म एउटा पार्ट हुनेछु। You know what? तपाईलाई थाहा छ When our team will be established here, जब हाम्रो एउटा टिम चाहिँ हाम्रो यो मण्डलीमा खडा हुन्छ we will do so many healing crusades. हामी धेरै चङ्गाई सभाहरू हामीले गर्नेछौँ And we'll see instant miracle. अनि हामीले चाहिँ तुरुन्तै
देख्ने गरिकन हामी चमत्कारहरू हामी देख्नेछौँ। Undeniable miracles. कहिले पनि इन्कार गर्न नसकिने खालको चमत्कार। Skin cancer will be healed. त्यो छालाको रोगहरू क्यान्सरहरू निको हुनेछ। Autism and dementia will be delivered. अटिजम अनि दिमागी समस्याहरू चाहिँ चङ्गाई हुनेछ। Crippled will walk. अनि लङ्गडाहरूले हिँड्नेछन्। When? कहिले? When our team will be ready, I will tell you the exact time and you will see this happen. अनि जब हाम्रो एउटा टिम खडा हुन्छ अनि तब म तपाईहरुलाई भन्ने छु अनि तपाईहरुले यो कुरा भएको चाहिँ देख्नुहुनेछ। We'll not only do this in Sydney. हामी यो कुरा चाहिँ सिडनीमा मात्र हामीले गर्ने छैनौं। We'll go to so many other places of Australia. हामी चाहिँ अस्ट्रेलियाको विभिन्न ठाउँहरुमा हामीले यो चंगाई सभा हामी राख्ने छौं। And if you have never seen miracle, अनि यदि तपाईले कहिले पनि चंगाई देख्नु भएको छैन भने stay connected with me. हामीसँग तपाई जोडेर बस्नुहोस्। The right hand of God will show you miracle in front of your eyes. परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईको सामु चाहिँ चंगाई भएको त्यो कुरा तपाईले देख्नुहुनेछ। Oh, we will cast out demons from every places of Australia. हामी अस्ट्रेलियाको विभिन्न ठाउँहरुबाट हामी भूतहरु दबाउने छौं। Wherever we'll go, crippled will walk. हामी जुनसुकै ठाउँमा जाने छौं ती लङ्गडाहरूले चाहिँ हिँड्ने छन्। By the finger of God, God will heal परमेश्वरको them. केवल एउटा दाहिने हातको औलाले गर्दा। Hallelujah. हालेलुया। यति गहिराइमा. This will happen. अनि यो कुरा हुनेछ। आमेन। आमेन। This is why we are here, guys. अनि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी यस ठाउँमा छौं। I want you to stand up and pray with me. म चाहन्छु कि तपाईहरु उठ्नुहोस् र मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। You will see the right hand of God manifest in your life. तपाईले देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरको दाहिने हातले चाहिँ तपाईको जीवनमा प्रकटीकरण गरेको। No man of God can do that miracle. अनि कुनै पनि परमेश्वरको दासले चाहिँ त्यो चमत्कार गर्न सक्दैन। But the right hand of God can do it. तर परमेश्वरको दाहिने हातले त्यो कार्य गर्न सक्दछ। Lift your hands, surrender everything and start praying. तपाईको हात उचाल्नुहोस्, परमेश्वरलाई सबै कुरा समर्पण गर्नुहोस् र प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। हालेलुया। शान्दामा खोशा प्राथे। Have mercy on us, Lord Jesus. प्रभु हामी माथि दया गर्नुहोस्। Bless us through your right hand. तपाईको दाहिने हातले हामीलाई आशीषित पार्नुहोस् परमेश्वर। Save our life through your right hand. तपाईको दाहिने हातले चाहिँ हामीलाई छुटाउनुहोस्। Destroy every yoke of devil through your right hand. तपाईको दाहिने हातले ती दुष्ट आत्माहरूको सबै योजनाहरूलाई चकनाचुर पार्नुहोस् येशू। Let your right hand manifest in my life in Jesus' name. येशू तपाईको सामर्थ्य नाममा तपाईको दाहिने हातको प्रकटीकरण मेरो जीवनमा मैले देख्न सकु। Let there be undeniable miracles in Jesus' name. येशू तपाईको सामर्थ्य नाममा इन्कार गर्न नसक्ने चमत्कारहरू हामी देख्न सकु। Let there be undeniable things in my life. मेरो जीवनमा कहिले पनि इन्कार गर्न नसकिने खालको कुराहरू आज गर्नुहोस् येशू। Do it, Jesus. येशू गर्नुहोस्। Do it from today. आजबाट गर्नुहोस् येशू। Do undeniable miracles in my family. ओ मेरो परिवारमा इन्कार गर्न नसक्ने चमत्कार गर्नुहोस्। Do undeniable miracles in my health. मेरो जीवनमा मेरो सबै कुरामा प्रभु इन्कार गर्न नसक्ने तपाईले सहायता गर्नुहोस्। Do undeniable miracles in my finances. मेरो पुरै आर्थिक समस्याहरुमा आर्थिक कुराहरुमा आज तपाईले इन्कार गर्न नसक्ने चमत्कार गर्नुहोस्। God of Abraham. अब्राहमको परमेश्वर। God of David. ओ दाउदको परमेश्वर। Let your hand manifest in my life. तपाईको हात मेरो जीवनमा प्रकटीकरण होस्। Let your right hand manifest in my life. ओ तपाईको दाहिने हात चाहिँ मेरो जीवनमा प्रकटीकरण होस्। Jesus, येशू, Son of David. ओ दाउदको परमेश्वर। Let your right hand manifest in my ओ life. तपाईको दाहिने हात चाहिँ मेरो जीवनमा प्रकटीकरण होस्। Heal me, O Lord. ओ मलाई चंगाई गर्नुहोस् येशू। Touch me, O Lord. ओ मलाई छुनुहोस् परमेश्वर। Deliver me, ओ Jesus. मलाई छुटकारा दिनुहोस्। Let your hand manifest in my life. ओ तपाईको हात मेरो जीवनमा प्रकटीकरण गर्नुहोस्। Do undeniable miracles in my ओ life. इन्कार गर्न
नसक्ने खालको चमत्कार मेरो जीवनमा गर्नुहोस् Change everything about me. मेरो जीवनमा भएको सबै कुराहरू परिवर्तन गर्नुहोस् येशू Change everything around me. ओ मेरो जीवनमा भएको सबै वरिपरिका कुराहरू परिवर्तन गर्नुहोस् Change everything, Jesus. ओ सबै कुरा परिवर्तन गर्नुहोस् येशू Use me for your glory. ओ तपाईको महिमाको निम्ति मलाई चलाउनुहोस् Save this great nation of Oh, Australia in Shaka. Jesus' name. ओ येशू आज यो अस्ट्रेलियालाई तपाईले बचाउनुहोस् तपाईको सामर्थ्य नाउँमा Do mighty miracles in Australia. ओ कहिले इन्कार गर्न नसक्ने शक्तिशाली चमत्कार अस्ट्रेलियामा गर्नुहोस् येशू Do mighty miracles in this land, oh Lord. शक्तिशाली चमत्कार यस पृथ्वीमा गर्नुहोस् यो धरतीमा Let blind see in Jesus' ओ name. येशू तपाईको सामर्थ्य नाममा अन्धाहरूले देखोस् Cancer die in the name of Jesus. क्यान्सर येशूको सामर्थ्य नाममा हामी तँलाई हकारदछौँ We want to see crippled walk here in the name of Jesus. येशूको सामर्थ्य नाममा हामी यस ठाउँमा लङ्गडाहरू हामी हिँडेको देख्नेछौँ We want to see mass baptism in the name of हामी Jesus. धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ बत्तिसमा लिएको हामी यस ठाउँमा देख्नेछौँ We want to see your people coming back to you in Jesus' ओ, name. तपाईको नाउँमा प्रभु आज तपाईको व्यक्तिहरू तपाईका फर्केर आएको हामी देख्नेछौँ Send your fire, oh Lord. तपाईको आगो पठाउनुहोस् येशू Send your revival in Australia. ओ, तपाईको रिभाइभल यस ठाउँमा पठाउनुहोस् येशू Do undeniable miracles. ओ इन्कार गर्न नसक्ने चमत्कार गर्नुहोस् Let no one deny whatever you're gonna ओ, do here. प्रभु तपाईले जे कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ कसैले त्यो कुरालाई इन्कार गर्न नसकोस् Let there be unusual miracles. ओ कहिले नसोचेको चमत्कारहरू यस ठाउँमा भएको छ। Do creative miracles in Jesus' name. ओ महान महान चमत्कार येशू तपाईको सामर्थ्य नाममा गर्नुहोस् Send your holy fire in this country. तपाईको पवित्र आगोलाई यस ठाउँमा प्रभु पठाउनुहोस् Oh Jesus. Oh Jesus. Send your fire. तपाईको आगो पठाउनुहोस् My Father, मेरो पिता as you send me to Australia from Nepal, जसै तपाईले मलाई नेपालबाट अस्ट्रेलियामा ल्याउनु भयो when the harvest is ready, जब कटनी गर्न तयार हुन्छ release me, Lord. मलाई चलाउनुहोस् मलाई रिलिज गर्नुहोस् And as you are going to release me, अनि जब तपाईले मलाई रिलिज गर्नुहुन्छ release me with the power of undeniable miracles. ओ मलाई इन्कार गर्न नसक्ने चमत्कारबाट तपाईले मलाई रिलिज गर्नुहोस् Let there be creative miracles. ओ ठुलो महान महान चमत्कारहरू भएको होस् येशू Lord, I pray for my team here. प्रभु आज म मेरो टिमको निम्ति प्रार्थना गर्दछु यो समयमा I thank you for their hard work, Lord. म उनीहरूले गरेको सबै त्यो कामहरूको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु Lord, anoint them with skills. परमेश्वर स्किल्सहरूद्वारा आज उहाँहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस् And send us to all over Australia.